السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز الحرمین الاسلامی کا پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001171777. آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز براہ راست ہمارے مفتی، مدبر، محقق، مصنف مولانا محمد اسحاق ریسیو کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم چیزیں سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے بہن، کیا پوچھیں گے آپ؟ قریب مسئلہ ہے پوچھنا. جی پوچھیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اس کا حل بتا دیں. پوچھیں نا. ہماری گھر میں نا لڑائی بہت ہوتی ہے. ہمارا گھر اسلامی ہے، ہم اہل حدیث ہیں، اور پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب میرے بہن بھائی میرے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور میں ایک واحد ہوں جو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہوں. اس مسئلے کا حل بتائیے، ہم کیا کریں؟ وہ آپ کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم واحد ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں؟ جی بھائی بھی آپ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں؟ نہیں جی. اچھا چلیں. وہ نافرمان اور سرکش ہو گئے. ہاں جی. اللہ انہیں ہدایت دے. آپ اس بارے میں یہ کریں بچی ہاں جی. کہ روزانہ 45 بار سورہ فاتحہ مکمل 45 بار. 45 بار اچھا. یہ پڑھ کر نا چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے نا کچن میں، ہاں جی. اس پر پھونک مار دیں. اچھا. وہ سارے کھائیں انشاءاللہ نا. اللہ کی رحمت سے امید اور توقع ہے کہ وہ بچے ٹھیک ہو جائے گے. ٹھیک ہے. اللہ فضل فرمائے. اچھا. جی مولانا، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگوں نے اپنے طور پر ہی سال کا اختتام اور نئے سال کی ابتدا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس مہینے کو چن لیا ہے کہ اس کے اندر کی جانے والی نیکیاں باقی مہینوں کی نسبت اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب کی بات ہے. تو اس حوالے سے زکوٰۃ کے متعلق بے شمار سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. جی آج بھی ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ اور ذمہ داری ہے، آل رسول یعنی سادات زکوٰۃ کے حقدار نہ ہیں. اب اگر زلزلہ زدگان کی امداد کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ان سادات پر بھی خرچ ہوگی جو ان علاقوں کے اندر بستے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ ان پر خرچ کی جا سکتی؟ مسئلہ بہت اہم ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ تو حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے. اب مصیبت زدگان میں واقعی سید بھی ہوں گے تو ان کا کیا حال ہو؟ اب کون یہ چھان بین کرتا رہے، پہلے دریافت کرے کہ سید ہے یا نہیں. تو اس بارے میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں بات کہی نا کہ بیت المال کا نظام اپسٹ ہو گیا، کوئی خمس کا ادارہ نہیں جو ان کے حقوق ادا کرے، تو اس لیے اب زکوٰۃ جو ہے نا اس سے بھی ان کے غریب آدمیوں کی مدد کر دی جائے تو جائز ہے. اس زمانے میں ہی انہوں نے کہہ دیا تو مناسب یہی معلوم ہوتا کہ بیچارے کیسے دھکے کھاتے پھریں گے، ان کی بھی مدد کر دی جائے تو اس فتویٰ کی روح سے جائز. حالات جب تبدیل ہو جائے نا تو کئی مسائل میں تبدیلی ہو جاتی. جی اب یعنی یہ رقم دے دینی چاہیے، خرچ کرنی چاہیے ان کے. جزاکم اللہ خیر. زکوٰۃ کے حوالے سے دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے. زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، کیا اس کی ادائیگی کرتے وقت جیسا کہ بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجیے. کال لے لیتے ہیں. کال لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان. آپ کا پروگرام دیکھا، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کہاں دیکھا ہے آپ؟ آمین. آپ یہی جو جس چینل پہ لگاتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کس علاقے میں ہیں نا، ہم اسے حساب سے میں آپ کے فیصلہ آباد ہی سے بول رہا ہوں. اچھا جی جی. اللہ خوش رکھے، خیر سے رکھے. اچھا دعا کریں اللہ تعالیٰ. جو پروگرام آپ کا دیکھا ہے نا جی تو اس میں ایک سوال تھا ایک محترمہ کی طرف سے نماز کے بارے میں. جی تو اس میں کوئی تھوڑا سا اشکال ہے، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں. بالکل ہونا چاہیے. جی حضرت موجود ہیں؟ جی جی. اچھا، تو
मोहतरमा ने सवाल किया था कि औरत हाथ किस तरह बांधे। जी, तो हज़रत मुफ्ती साहब ने ये फरमाया है कि हाथ इस तरह बांधे कि उसके हाथ छाती पर हों, यानी पिस्तान पर हों, और वो पिस्तान को पकड़ के रखे। पकड़ के तो नहीं होगा, ये होगा कि उस पर वो इस तरह दबा कर रखे ना, उबड़े हुए ना वो पिस्तान। जब हाथ रखेगी तो खुद बहुत दब ही जाएंगे ना, कुछ ज्यादा जोर नहीं। गालिबन आपके अल्फाज ये थे कि पकड़ के रखे, आप सीधी दोबारा मुलाजा फरमा सकते। चलो अगर ऐसा है तो ऐसी बात नहीं, सिर्फ यह है कि पिस्तानों के ऊपर रखे ताकि वो बाहर ना नजर आए, दबे हुए रहे, बात कुछ नहीं। ये क्या कहीं इसकी कुछ सराहत है, कोई नस है इसकी कि औरत जो है वो मर्दों से अलग इस तरह हाथ बांधे? नहीं, इस बारे में आपके इल्म में ही है ना कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि औरत और मर्द दोनों नीचे हाथ बांधे, नाक के नीचे। वो दोनों को कहते हैं कि मर्द भी तहत सुर्रा बांधे, औरत भी बांधे। उन्होंने दोनों को बराबर रखा है ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हाथ बांधने के लिए मर्द और औरत का जो फर्क आपने जो फरमाया है उसकी कोई सराहत है? ये फर्क तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किया ना, बात तो उनकी मकबूल है। बहस के लिए मैदान खुला है ना कि औरत के लिए तसत्तुर और मरा तो औरत तो है ही सारी छुपाने के लायक ना, इसलिए हर वो शायद जिससे उसका उभार जो है वो छुपे, उसके आजान मायना वो रुब्बा कासियत आरिया जो हुजूर ने फरमाया कि बहुत लिबास पहनने वाली नंगी होगी, वो मेरे भाई आप यही समझते हैं ना कि वो तंग लिबास जिससे सब कुछ नजर आ रहा, उभार वो नमाज के लिए नहीं है। नमाज है वो तो जहाँ भी बात हुई है मर्द और औरत के लिए यकसा हुई है। नहीं, यकसा नहीं हुई। अच्छा मेरे ये भाई, बिल्कुल मैं छोटी सी वजाहत कर दूं, इसके लिए फतावा प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त जो होता है ना लिमिटेड होता है। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपको वजाहत मिलना चाहिए, दलील देखनी चाहिए। आप या तो इदारे में आ जाएं तो आपको किताबें और हवाला जात भी दिखा देंगे। वो मुझे तो मुतमईन कर देंगे, जो लाखों सामीन नाज़रीन आपके हैं वो कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह आप मुतमईन हो गए, वो हो जाएंगे। आपको मुतमईन कर, आप तो हो ना कम से कम मुतमईन। जी, आप तो अपने दीन के जिम्मेदार हैं। बड़ी खुशी होगी आप तशरीफ आप आ जाए, आप देख लें, बात कर लें। मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन मकसद तो ये है कि जो लाखों क़ारीन आपकी बातों से इस तरह मुतासर होकर उस पर अमल करेंगे, वो उनका क्या बनेगा? इंशाल्लाह उनको भी हम मुतमईन करेंगे। उनको आपकी बात बिल्कुल सही है। आप तो पहले मुतमईन हो जाए ना, अगर आप मुतमईन हो गए तो वो लाखों शायद आपकी तरह परेशानी ना हो। आप जोश में ना आए, हम बात करने से पहले पूरी तरह तोड़ लेते हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं। ये बात जो आपने कही ना कि लाखों सुन रहे हैं हमारे ज़हन में, इसलिए जो कहते हैं वो जांच कर कहते हैं। अब ये कि आप आए तो फिर तसल्ली कर लें कि जांच कर कही है नहीं। इस तरह यहाँ तो बहस चलती रही तो फिर वक्त ही सारा खत्म हो गया। आप आए और बिल्कुल अपने बुजुर्गों और नेक लोगों की सारी किताबें देखें, मर्द और की नमाज में आपको सब पता चलता है। हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हर किताब मौजूद है। इंशाल्लाह आप आ जाइए, हवाला जात आपको पूरे तौर पर आप आए। अच्छा, ये सजदे के बारे में भी है? सजदे के बारे में, हर चीज के बारे में मैंने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आएंगे तो बैठकर दोनों भाई बात करेंगे, पता चलेगा। इस वक्त सारा वक्त इसी बहस में गुजर गया तो थोड़ा सा वक्त है। बड़ी खुशी होगी, आप मस्जिद में अगर आ जाएं तो बहुत खुशी होगी। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं किसी वहाँ आए, बैठेंगे। आपकी ज़ियारत आपकी तवज्जो दिलाई जो है ना, आपने जो तवज्जो दिलाई है आपकी बड़ी मेहरबानी, होना ही चाहिए। जिस बात को गलत समझा जाए उस पर आप जरूर नकल करें, ये हक है, मगर हमें मुलाकात करके बात अपनी वाज़ेह करने का मौका भी तो दें। इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा किसी वक्त। इंशाल्लाह आ जाए। आप रोजाना हमारे यहाँ अफ्तारी का एहतमाम होता है, आप आए, नमाज हमारे साथ मगरिब अदा करें, बैठे। मस्जिद में आएंगे ना फिर ज्यादा बेहतर है। मैं तो हर वक्त आपके साथ रहता हूँ। बड़ी खुशी। आपने गालिबन पहचाना नहीं मुझे? नहीं पहचाना नहीं। अच्छा, खालिद अशरफ बोल रहा हूँ। जनाब अली, कैसे हैं खालिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपने अपना नाम भी नहीं बताया भाई, छुपे रुस्तम निकले आप। छुपे रुस्तम, आप तो हमारे मुर्शद के बेटे हैं, बल्कि मुर्शद ही हैं आप तो हमारे। बिल्कुल मुर्शद जी। ठीक है जी, अल्लाह आप आए ना इंशाल्लाह जी। मैं इंशाल्लाह किसी वक्त हाजिर होऊंगा जी। इंशाल्लाह बड़ी खुशी होगी। अल्लाह फजल पर जी। तमलीग के हवाले से बात थी जी, ज़कात में। इस तमलीग की शर्त की वजह से सारे काम खराब हो गए। अब आप देखें ना, अगर इस तमलीग का लिहाज रखा जाए तो इस मद में लोग ज़कात नहीं दे सकते।